السلام علیکم۔ ہم نے تم کو 7 آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی، دہرائی جاتی، اور عظمت والا قرآن دیا۔ سورہ ہجر آیت نمبر 87 اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے 7 آیتیں دیے جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن۔ تو یہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ، 7 آیتیں دی، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ جتنی رکعت ہم پڑھتے ہیں، نماز، نفل، تہجد، فرض، سنت، ہر رکعت میں ہے نا سورہ فاتحہ، الحمد سے ولضالین۔ اب آپ سوچیے اس کی بہت اہمیت ہے، سورہ فاتحہ کی کیا اہمیت ہے اللہ بتا رہے ہیں، سمجھا؟ پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے نا۔ تو یہ ایک آیت میں کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ اللہ بتا رہے ہیں ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو بھائی ساری تعریفیں آدمی کو جانکاری لینا پڑے گا نا، اللہ دے گا نا جانکاری، معلومات۔ تو کدھر ہے ساری تعریفیں؟ کیا کیا اللہ کی تعریفیں؟ پورا قرآن، پورا قرآن پڑھو تو اللہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ۔ تو ساری تعریفیں اندر کیا کیا قرآن میں آپ پڑھیں گے تو ساری تعریفیں اللہ کی معلوم پڑے گی آپ کو۔ بنا پلر کے، بنا کھمبے کے آسمان بنا دیا، زمین بنا دیا، چاند سورج بنا دیا، سمجھے آپ؟ سوچیے آپ، تعریف دیکھیے اللہ کی۔ بنا پائے کے آسمان دکھ رہا آپ کو، زمین بنا دی، سمندر بنا دیے، سمجھے آپ؟ اللہ تعالیٰ نے زندہ ہم کو پیدا کیا ماں کے پیٹ سے، کچھ لوگ مر کے نکلتے، سمجھا؟ سب اللہ کی تعریف ہے۔ انسان کو پیدا کیا، سمجھا؟ مٹی سے آدم کو پیدا کیا، سمجھا؟ مٹی میں جان ڈال دی، ساری تعریف ہے اللہ کی۔ یہ سب پڑھیں گے قرآن تو پتہ چلے گا۔ اللہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو بولتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی، کن فیکون۔ اللہ کسی کام کا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو خالی ہو جا بولے تو ہو جاتا ہے، سمجھا؟ صرف کن فیکون بول کے۔ تو یہ سب ساری تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے، سمجھا؟ آدمی 309 برس اصحاب کہف سوئے رہے، دشمن ان کا پیچھا کر رہے تھے، تو اللہ نے ان کو غار میں چھپ گئے وہ لوگ پہاڑ میں، تو اللہ نے 309 برس سلا دیا، پھر زندہ کیا، اٹھایا، سمجھا؟ نیند سے جگایا۔ کتنے 100 برس پڑے رہے؟ 309۔ تو یہ سب اللہ کی تعریف ہے، سمجھا؟ مرے ہی نہیں، سوئے پڑے 309 برس، یہ سب اللہ کی تعریف ہے، سمجھا؟ تعریف آپ اللہ کی گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ جو سب کہاں ملے گی؟ الحمدللہ رب العالمین، پورے قرآن میں ساری تعریف ہے اللہ رب العالمین۔ پورا قرآن پڑھیں گے تو بہت سی تعریفیں ملیں گی آپ کو، سمجھا؟ کیسے کیسے کیا کیا بنایا، زمین آسمان اور سب چیزیں 6 دن میں پیدا کی بولے اللہ نے، خوب ہے۔ جتنی جانکاری لینا، اللہ کو موت نہیں، اللہ کو نیند نہیں، اللہ سوتا نہیں، اللہ کو تھکان نہیں ہوتی ہے، سب یہ سب پورے قرآن میں آپ پڑھیں گے تو ملے گا۔ تو ساری تعریف ہے اللہ رب العالمین، لیکن سوچیے آپ، بنا باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا ہے نا، سوچیے آپ، بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دے دیا، بانج تھی بیوی تو بھی، تو ساری تعریف ہے اللہ رب العالمین۔ اسی طریقے سے پھر پڑھیں گے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، سورہ فاتحہ میں دوسری آیت، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم والا۔ تو کس طریقے سے رحمان ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ پورا قرآن آپ پڑھیے تو آپ کو سب ملے گا، سمجھے؟ آپ پورا قرآن پڑھیں گے تو الرحمن الرحیم کیا کیا رحمانیت ہے، کیا کیا رحیم ہے، رحمان ہے، سب جانکاری دے دی اللہ نے قرآن، سمجھا؟ الرحمن الرحیم کے بعد مالک یوم الدین، سمجھا؟ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، جس دن جزا اور سزا دی جائے گی، حشر کے دن کا مالک ہے۔ تو اس کا پورا تفسیر پورے قرآن میں ملے گی۔ مالک یوم الدین کی پوری تفسیر پورا قرآن پڑھیں گے آپ تو مل جائے گی آپ کو۔ تو الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، سب قرآن پڑھیں گے تو معلوم پڑے گا اس طریقے سے وہاں حشر کے دن اللہ حساب کتاب لے گا، کسی پہ رتی برابر ظلم نہیں ہوگا، نا انصافی نہیں ہوئے گی، سمجھے آپ؟ جو نیک عمل کر کے آئے گا اس کو
जन्नत, जो बुरे अमल करके आया उसको जन्नत, यही इंसाफ, अल्लाह इंसाफ करने वाला उस दिन। पैगंबर का बीवी बेटा हो तो भी कुछ नहीं चलने वाला, समझा, ऐसा जबरदस्त इंसाफ। पैगंबर का बेटा गलत काम किया जन्नत, पैगंबर का बाप है गलत काम किया जन्नत, समझा आप। तो उस दिन का सोचिए आप, मालिक है उस दिन के, सदा और जजा दिन का मालिक, कोई उसका शरीक नहीं, कोई कुछ बोल नहीं सकता, उस तक नहीं कर सकता। अल्लाह अपना हुक्म इंसाफ के साथ करेगा, किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होगी, समझ रहे आप, समझे। मालिक यौमिद्दीन क्या क्या है, हशर के दिन होएगा, क्या क्या अल्लाह करेगा, पूरा कुरान पढ़ो आप तो मिल जाएगा। फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम जो पढ़ते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, बोलते हैं। तो क्या क्या अल्लाह की इबादतें हैं, पूरा कुरान पढ़ो, मालूम पड़ जाएगा कौन सी चीज इबादत है, क्या क्या करना है, क्या क्या बंदगी करना है, पूरा कुरान में अल्लाह ने दे दिया है ना। मदद कैसे मांगना वो भी दे दिया है, डायरेक्ट पुकारो, वकाल रब्बकुम उद्दूनी, मुझको पुकारो, सूरह मोमिन आयत 60, डायरेक्ट पुकारो मैं सुनूंगा। जो लोग मुझको नहीं पुकारते या काना कुनी करते, नहीं सुनता, या फिर वसीले से सुनता, सिफारिश, ये सब लोग जन्नत में जाएंगे, अल्लाह बोल रहा है। सीधा पुकारो, डायरेक्ट पुकारने का हुक्म है, ना वास्ता ना वसीला ना सिफारिश, पूरा कुरान पढ़े तो मालूम पड़ेगा ना, समझा। अल्लाह के साथ किसी को मत पुकारो, अल्लाह बोल रहा है, अल्लाह को खालिस पुकारो। खालिस बोले तो जरा भी उसमें मिलावट नहीं, तो कैसे पुकारना, क्या क्या इबादत, इबादत का मतलब होता है बंदगी, अल्लाह की बंदगी करना। अब्दु, अब्दुल्ला बोलते हैं ना अल्लाह का बंदा, वही अब्दु, या का ना अबुदू, अब्दू बोलते हैं अब्दुल्ला, तो अब्दू का मतलब होता है बंदगी करना। क्या क्या अल्लाह की बंदगी है, अल्लाह पूरे कुरान में बताया है, समझा। तो ये सब तफसीर कुरान में ही है, या का नअबुदु व इय्याका नस्तईन की, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते चला। कौन सा सीधा रास्ता है, अल्लाह बताए, समझा। जो सीधा रास्ता अल्लाह बताया, रास्ता उन लोगों का जिस पर तूने इनाम किया, समझा। अनअमत अलैहिम, उन लोगों पर जो इनाम किया, पैगंबरों, नेक साहबी, सालेहीन, पैगंबरों के रास्ते पे चला, नेक लोगों के रास्ते पे चला, उन लोग क्या क्या अमल किए पूरे कुरान में दिया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या अमल किया, मूसा ने क्या किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या अमल किया, सब दिया ना। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या अमल किया, यूनुस अलैहिस्सलाम ने क्या किया, ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या क्या अमल किया, सब दिया। तो उन लोगों के रास्ते पे चला जिस पर तूने इनाम किया है। तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरी तफसीर, पूरा कुरान पढ़े सब समझ में आएगी, समझा। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, उन लोगों के रास्ते पे न चला जिससे तू नाराज हुआ, जिस पर तेरा गजब हुआ, जो लोग गुमराह है, सब बताया ना अल्लाह ने। कौन कौन से अल्लाह गुस्सा हुआ, इब्लीस से गुस्सा हुआ, फिरौन से गुस्सा हुआ, कारून से गुस्सा हुआ, है ना, हामान से, नमरूद से, तो इन लोग से अल्लाह गुस्सा हुआ, नाराज हुआ, तो उन लोगों के रास्ते मत चला, और जो लोग भटके उन लोगों के रास्ते पे नहीं चला। अल्लाह बताया ना कौन सा रास्ता भटकने का, सीधा रास्ता भी अल्लाह ने बता दिया, गुमराह ही का रास्ता भी बता दिया कि ये रास्ते गुमराह है, इस पे मत चलना, ये काम मत करना, समझा। तो सूरह फातिहा जो है पूरा, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरी तफसीर कुरान है पूरा। सूरह फातिहा का अलहम्दु से वलद्दॉल्लीन तक के जो पढ़ते हैं हम बार बार, इसका पूरा तफसीर, एक एक आयत की तफसीर पूरा कुरान है। आप पूरा कुरान तर्जुमे से पढ़ेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी कि अल्लाह की बंदगी क्या है, अल्लाह की नाफरमानी क्या है, सब अल्लाह ने बता दिया उसमें, समझा। कौन सा रास्ता जन्नत का है, कौन सा रास्ता जहन्नुम का है, सब अल्लाह ने बता दिया है। दुआ कैसे मांगना, डायरेक्ट मांगना कि वाया मांगना, सिफारिश वाली वसीले से मांगना जायज नहीं, अल्लाह बोल रहा है, सब मालूमात होगी ना, आप पढ़ेंगे तो, समझा। हशर के दिन कौन बख्शवा सकता है, कौन नहीं, वो भी जानकारी हो जाएगा। अल्लाह मालिक यौमिद्दीन है, मालिक है उस दिन का, उसके हुक्म में कोई शरीक नहीं है, कोई अल्लाह को कोई बोल नहीं सकता किसी के बारे में, समझा। और नाइंसाफी नहीं होगी, समझा। जो जहन बैठा है ना सिफारिश करेंगे बख्शवा लेंगे, तो ये तो नाइंसाफी हो जाएगी अगर ऐसा होएगा तो, समझे। दूसरे के साथ नाइंसाफी हो जाएगी ना, जैसी करनी वैसी भरनी, ये अल्लाह का मामला है,
जो तुम करोगे वो पाओगे, है ना। नेकी करोगे तो जन्नत पाओगे, बुरा अमल करोगे तो जहन्नम। ये इंसाफ हुआ ना। अल्लाह इंसाफ करने वाला है, किसी पे भी रत्ती बराबर ना इंसाफी जुल्म नहीं होएगा, अल्लाह फरमा रहे, समझा। सोचिए आप, सूरह फातिहा तो पढ़ते हैं लेकिन उसके अंदर क्या बोल रहे हैं वही नहीं मालूम हमको, और उसके अंदर जो बोला जा रहा है वो किधर मिलेगा हमको, कहाँ मिलेगा जो अल्लाह बोल रहा है मालिक है रोज़े जजा का, समझा। तो रोज़े जजा में क्या क्या करने वाला बता दिया, समझा। बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है, तो क्या बता दिया किस तरीके से माफ करता है, किस पिछले गुनाह क्यों माफ, तू कुफ्र शिर्क किए, मूर्ति पूजे, लेकिन तौबा करके सुधर गए, काफिर थे पहले भी, तो पिछले गुनाह माफ, तमाम आज से तुम्हारा चालू, लेकिन आज से नेक बनना मरते दम तक, तो ये सब बता दिया। बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, तो ये है पिछले गुनाह माफ, चाहे तुम कोई भी मजहब के हो, मूर्ति पूजते हो, कुफ्र कर, आज तौबा करो, नेक अमल करो कुरान के मुताबिक, सब माफ, सब बताया ना आपको, आप किधर भटक रहे। कुरान में सारे सवाल का जवाब है, अपनी जबान में तर्जुमे से पढ़े मायने से तो समझ में आएगा, समझे आप। गौर करिए आप, अल्लाह की बातें क्या है आपकी कुरान के अंदर ही है, पूरे इंसान का कंप्लीट बुक है, इंसान का कंप्लीट इंस्ट्रक्शन मैनुअल, डूज एंड डोंट, क्या करना क्या नहीं करना सब बता दिया इंसान, समझे। हमारा ये कैटलॉग है, मैनुअल है, इंस्ट्रक्शन, समझा। कुरान पढ़िए अपनी जबान तर्जुमे, आसान है, तो सब जानकारी मालूमात नॉलेज होगी, समझा। कुरान के बारे में बहुत कीमती अजमत वाला कुरान है ये, अजीम जबरदस्त कुरान है, समझा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।